सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दियां ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां BCA भाग पहला दा विशा पंजाबी नावल बतक दे खंभां जहे सफैद दिन। पिछलियां कुछ क्लासां दे विच मैं तुहाडे नाल साझा कीता सी और कर रहा। अज दी क्लास अपनी इस नावल दी आखिरी क्लास ही होवेगी। कली कली लाइन मैं तुहाडे नाल साझी कीती है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी जिहड़ी है वो नावल दे विच ना रह सके। तुहानूं पढ़न दे विच तुहानूं एग्जाम करन वेले किसी भी तरह की कोई परेशानी है जिहड़ी ना आवे। तो नावल बिल्कुल आखिरी पड़ावां ते है। बतक दे खंभां जहे सफैद दिन। अज सारे विद्यार्थियों नूं जिहड़ी मार्कशीट मिल जानी सी ते कल नूं कॉलेज नाल उन्हां दा कोई संबंध है जिहड़ा नहीं रहना सी। तो छोटियां मोटियां लड़ाइयां सी जिहड़ियां आपसी वो उन्हां दियां खत्म हुंदियां सी, क्योंकि कल तो बाद जद मिलना ही नहीं सी तो आपसी जिहड़ी उन्हां दी नोक झोक आपसी कोई कड़त्तन उन्हां दे रिश्ते विच सारे विद्यार्थियों दे वो दूर हुंदी जा रही सी। एक दूजे नाल बड़े प्रेम नाल जिहड़े है वो खुशी खुशी मिल रहे सी। तो गिल नूं वो दिन याद आया जदों वो पहले दिन कॉलेज च आया सी ते उस दिन उसनूं ये नहीं सी पता कि प्रेयर हाल विच मधु ते सुनीता दियां चुन्नियां नूं गंढ देण वाली शरारती कुड़ी संतोष उसकी जिंदगी दे इस तरह अंदर तक चली जाएगी। गिल ते संतोष ये दो कुड़ियां जिहड़ा है, गिल एक मुंडा है, संतोष कुड़ी है। तो इन्हां दे आपसी जिहड़ा है उन्हां दी प्रेम कहानी आपसी जिहड़ी उन्हां दी मित्रता ये सारे नावल दे विच मुख सिरजी गई है। तो वो आपदे पहले समय दी पहले दिन दी कॉलेज विच आउण दी गल कर रहा है। वो स्कूटर लैके कॉलेज दे गेट उत्ते पुज्जा जिथों कॉलेज किसी निजाम दी कोठी वर्गा प्रतीत हुंदा सी। कहते हैं कि कदे उत्थे कोई निजाम ही रहिंदा सी। वो जिहड़ा कॉलेज सी वो अज ही सुखवते ही कॉलेज पहुँच गया सी ते उसनूं वो दिन याद आया जदों वो क्लासरूम विच जा वड़िया जिथे संतोष इकल्ली बैठी सी। फिर भी वो छिन याद आया जिसने उन्हां विचकार कदे दूरी बना दित्ती सी, पर फिर वो पहलां नालों होर भी नेड़े है जिहड़ा वो हो गए सन। ये उन्हां दी आपसी जिहड़ी कॉलेज दौरान आपसी प्रेम है उन्हां दा वो दी गल सारी तुहाडे नाल साझी कर रहा। अज भी वो ये सोच के क्लासरूम विच पहुंचा ते संतोष उत्थे इकल्ली बैठी होवेगी, परंतु सारे बेंच खाली पे सन ते संतोष वाला किनारे वाला बेंच भी जिहड़ा है वो खाली ही पिया सी। वो कहंदी हुंदी सी कि इत्थे बाहर दिसदी पगडंडी उत्ते तुरे जाते लोग उसनूं बहुत चंगे लगते सन। वो इन्हां सोचां वालों ध्यान हटा के एक बेंच उत्ते बैठ गया। फिर वो कमरे विचों निकल के अंब हेठां आ गया। सामने कॉलेज गेट वाल हरी चुन्नी लहराई, परंतु वो संतोष नहीं सी, सगों निर्मल चोपड़ा सी। उस दे पिछे प्रवीण ते शवाना आ गईयां। उसनूं संतोष उत्ते खिज आई कि वह अज भी जल्दी कॉलेज नहीं आई, जबकि अज कॉलेज का आखिरी दिन सी। थोड़ी देर पिछों कॉलेज का सारा लॉन भर गया। सोनी हमेशा वांग दूरों ही मुस्कुरा रहा सी। नेड़े आके उसने गिल नूं जफ्फी पा लई। पिछे खड़ी दलजीत ने मुस्कुरा के कहा, सोनी जी इन्हां ने तां प्रेजिडेंट बन के अपने कॉलेज का सत्यानाश ही कर दिता है। भला भी उस दे नाल ही खड़ी सी। इस समय गिल ने दलजीत नूं कहा कि वह कॉलेज छड्डण वेले भी लड़दी है। उसने उसनूं कहा कि वह मिठाई खवा के सुलाह कर लवे ते वो सारा साल लड़ते रहे। तो दलजीत ने कहा कि उसनूं सुलाह की जिहड़ी है वो लोड़ नहीं है। ये सुलाह आपसी मित्रता की गल है। सलाह कह दें आप भी इत्थे सलाह होनी चाहिए, वो है सलाह नहीं है, एडवाइस नहीं, सलाह होनी आपस च प्रेम बनना। इन्ने नूं कॉलेज की घंटी खड़की ते एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक के चबूतरे उत्ते खड़ा जैन सब नूं बुला रहा सी।
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਬ ਹੇਠ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਉਛਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੁੜੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਣ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨੱਸ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਕ ਠਕ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਮਣਗੇ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਦੇ ਕਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਖਿੜ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਸੋਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਦਲਜੀਤ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਲਾ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਟਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਛਿਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਸੰਤੋਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੜੱਪਣ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਵਾਂਗ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਮੁੜ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗ ਜਾਪੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਤੱਕਣੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ।
ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਤਖ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਜਿਹੇ ਸਫੈਦ ਦਿਨ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ 12 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।